ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्द कृष्ण वन्दे जगद्गुरु। नमो ब्राह्मण देवाय गोब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण। अनंतकोटि ब्रह्मांडर ठाकुर विश्वकर्ता परमेश्वर परम पिता विश्व चिंतामणि जगतर नाथ जगन्नाथर पदकमल ए दिनहीन अकिंचनर अधमर अनंतकोटि प्रणिपात पूर्वक देवदेव बलदेव जगज्जननी शक्ति स्वरूपिणी माँ सुभद्रा चक्रराज प्रभु सुदर्शन पदकमल अनंता अनंतकोटि प्रणिपात एवं समस्त श्रोतामंडली चरणारविंदे ये सेवक प्रवृत्त रायर अनंता अनंत कोटि प्रणिपात। प्रिय सज्जन मंडली, आमे जो माने समस्ते सुख ही आशा करिथाओ, केही दुख आशा करती नहीं, समस्ते सुख ही आशा करती। हेले सुख पछे पछे गोड़े गोड़े आमको अनेक दुख भोग करने को पड़ी थाए। आमे समस्ते शांति की चाहूँ, शांति आमको आसे नहीं। शांति संपत्ति न थाए, कारण उठिबा ठारू शोइबा पर्यंत आमे केवल अर्थ लालसारे गोड़े अर्थ पछरे गोड़े शांति आसब कौठू। संयम सदाचार उत्तम संस्कार शांति मिली थाए। संपत्ति को विकार वासना आसे। जेते संपत्ति जेते रोजगार करिवो, जेते संपत्ति ठूल करिवो, सेतरे वासना ही आसे, विकार वासना ही बढ़ी थाए। तेणु प्रथमे धर्म प्रकरण आसे, तापरे अर्थ प्रकरण आसी थाए। मनुकर दुई पुत्र थिले, जणे प्रियव्रत आउ जणे उतान पात्र। उतान पात्र दुई पत्नी मध्य थिले, जने सुरुचि आउ जने सुनीति। जदि सुरुचि रे चलिबो तेबे पदे पदे विपद आसीबो, आउ प्रहलाद परी पुत्र प्राप्त हबो। जदि सुनीति रे चलिबो तेबे ध्रुव परी पुत्र प्राप्त हेबो। उतान पादर कथा ही जीवर कथा। माता गर्भरे रहुथिबा सबु जीव उतान पाद। आमे समस्त उतान पाद जेतेबेले माता गर्भरे थिले, कारण माता गर्भरे थिला बेले पाद उपरकू एवं मुंड तळकू ही थाए। जन्म समय प्रथमे शिर और परे पाद बाहर को आसी थाए। जीवर सुरुचि अति प्रिय। इंद्रिय जो विषय चाहे से विषय उपयोग करिवार इच्छा ही सुरुचि। सुरुचिर अर्थ वासना। आजिकाली समस्त को रुचि भल लगुच। रुचिर अर्थ मनपसंद इच्छा। मु जहाँ चाहूँगी मत से जिनस मिलवा दरकार। मु जहाँ करने चाहूँगी मत से काम मिलवा दरकार। आ इंद्रिय लालसा मो जीव जहाँ चाहूँगी मुझे खाद्य खाइबा दरकार। तेणु मन को जहाँ भल लगे मनुष्य ता ही करे। इंद्रिय को जहाँ भल लगे मनुष्य ताकू ही दिए। से शास्त्र पचारे नहीं कि धर्म को पचारे नहीं कि संत को मध्य पचारे नहीं। भोग उपभोग करिबा पाई जहार मन आतुर हुए से रुचिर दास हो जाए। जे रुचि प्रिय से नीति प्रिय नुहे। जहाँ को रुचि भल लगे ताको नीति किपरि भल लागिबो। इंद्रियर स्वभाव विषय को धाइबा।
ମନୁଷ୍ୟ ନୀତି ବା ସୁନୀତିକୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରେ ନାହିଁ। ସୁନୀତି ଜୀବର ପ୍ରିୟରାଣୀ ନୁହେଁ। ମଣିଷର ସୁନୀତି ନୁହଁ ସୁରୁଚିରେ ପ୍ରେମ ଥାଏ। ସମସ୍ତେ ରୁଚି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ରୁଚି ଅନୁସାରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି, ରୁଚି ଅନୁସାରେ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି, ରୁଚି ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ମଣିଷ ସଦାଚାରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଯମ ଜୀବନ ଚାହେଁ। ମଣିଷ ନୀତି ଅଧୀନରେ ରହିଲେ ଉତ୍ତମ ଫଳ ମିଳିବ। ତେଣୁ ସୁରୁଚିଙ୍କ ପୁତ୍ରର ନାମ ହେଉଛି ଉତ୍ତମ। ଉଦ୍ ଈଶ୍ୱର ତମ ଅନ୍ଧକାର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଜ୍ଞାନ ଯାହାର ନାହିଁ ସେ ଉତ୍ତମ। ଯିଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଦାସ ହେବ ତାର ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱରୂପ ଜ୍ଞାନ ରହିବ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱ ବାସନାରେ ଯିଏ ସବୁଦିନ ବର୍ତ୍ତି ରହିବ, ଜିହ ଲାଳସା, ଦୃଷ୍ଟି ଲାଳସା, କର୍ଣ୍ଣ ଲାଳସା, ସବୁ ଲାଳସାରେ ଯିଏ ରହିବ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇବ ନାହିଁ। ଯିଏ ବିଳାସୀ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବ ତାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଜ୍ଞାନ ରହିବ ନାହିଁ। ଯିଏ ସୁରୁଚିରେ ଫସିଯାଏ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରେ ନାହିଁ। ବିଳାସୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରେ ନାହିଁ, ବୈରାଗୀ ହିଁ ଈଶ୍ୱରକୁ ଚିହ୍ନିପାରେ। ସାତ୍ଵିକ ଗୁଣସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଈଶ୍ୱର ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ବିଶ୍ୱ ସଂଯୋଗରୁ କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ସୁଖ ନୁହେଁ, କେବଳ ସୁଖର ଆଭାସ ମାତ୍ର। ମଣିଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଷୟ ଭୋଗରେ ଇଚ୍ଛା କରେ। ଭୋଜନ ସରସ ହୋଇଥିଲେ ବେଶୀ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଓ ଅଧିକ ଭୋଜନରୁ ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ରୁଚି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଏପରି ହୁଏ, ନୀତି ମନା କଲେ ବେଶୀ ଖାଅ ନାହିଁ, ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେବ। କିନ୍ତୁ ରୁଚି କହେ ମୋତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁ, ମାଂସ, ମାଛ, ଅଣ୍ଡା, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼ ଜିନିଷ ମିଳୁ, ରୁଚି ଅନୁସାରେ ଖାଇବେ, ପେଟ ଭରିକିରି ଖାଇବେ, ପେଟ ପୂରେଇକିରି ଖାଇବେ। କିନ୍ତୁ ନୀତି କହେ ଅଳ୍ପ ଖାଅ, ସୁସ୍ଥ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନୀତିରେ ଯାଉନୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ରୁଚିରେ ହିଁ ଯାଇଥାଉ। ସାଧୁନାଂ ତ ଯାଚ୍ୟତାଂ ଅଧିବଶ୍ୟାତ୍ ପ୍ରୋକ୍ତେନଂ ସଂଯୁଜ୍ୟତାମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଅନ୍ନ ମାଗ ନାହିଁ, କାହାରିକି ମାଗ ନାହିଁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଅନ୍ନ। ଦେବବଶ ଯାହା ମିଳିଛି ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରୁହ। ଯିଏ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ କରେ ସେ ଭୋଜନ କରିପାରେ ନାହିଁ। ନୀତିର ଫଳ ପ୍ରଥମେ କଷ୍ଟଦାୟୀ ହୋଇଥାଏ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ ସୁଖଦାୟୀ ହୋଇଥାଏ। ବିଷୟାନନ୍ଦ ଆରମ୍ଭରେ ସୁଖଦାୟୀ, ପରିଣାମରେ ସୁଖଦାୟୀ। ଯାହାର ଜୀବନ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ତାକୁ ଭଜନାନନ୍ଦ ମିଳେ। ନୀତି ଅଧୀନରେ ରହି ପବିତ୍ର ଜୀବନ ବିତେଇଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଜ୍ଞାନ ହୁଏ। ସୁନୀତିର ଫଳ ଧ୍ରୁବ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟ। ଯେ ନୀତିରେ ଯାଉଥିବ ସେ ଧ୍ରୁବ ପରି ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେଣୁ ସୁନୀତିର ପୁତ୍ର ହେଉଛି ଧ୍ରୁବ। ଧ୍ରୁବ ଅର୍ଥ ଅବିନାଶୀ। ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ କେବେ ନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ, ସବୁଦିନେ ସଚ୍ଚିତ ଆନନ୍ଦରେ ହିଁ ରହିଥାଏ। ଯେ ନୀତି ଅଧୀନରେ ରହିବ ସେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯିଏ ସୁନୀତି ଅଧୀନରେ ରହିବ ସେ ସଦାଚାରୀ ହେବ। ଯିଏ ସୁରୁଚି ଅଧୀନରେ ରହିବ ସେ ଦୁରାଚାରୀ ହେବ। ଆମ ପାଖରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବିଷୟ ଆନନ୍ଦ ଓ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପରମାନନ୍ଦ। ବିଷୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଥମେ ସୁଖଦାୟୀ, ଶେଷରେ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ। ପରମାନନ୍ଦ ପ୍ରଥମେ ଦୁଃଖଦାୟୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ ସୁଖଦାୟୀ ହୋଇଥାଏ। ଯିଏ ଧର୍ମରେ ଚାଲିଥାଏ, ଯିଏ ନୀତିରେ ଚାଲିଥାଏ, ଯିଏ ଅଧର୍ମ କ'ଣ କରେ ନାହିଁ, ପାପ କ'ଣ ଜାଣେ, ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଭଳି ପୁଣ୍ୟରେ ଚାଲିଥାଏ, ଧର୍ମରେ ଚାଲିଥାଏ, ପାଦେ ପାଦେ ସେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରେ, ଅଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରେ, କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରେ, କିନ୍ତୁ ପରିଣାମରେ ଶେଷରେ ତାକୁ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ଯେ ନିଜ ରୁଚିରେ ଚାଲୁଥାଏ, ଯାହା ଚାହେଁ ତାହା ହାତ ମୁଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥାଏ, ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ଚାହେଁ ତାହା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼େ, ନିଜର ଶରୀରର, ନିଜର ଜିହ୍ୱାର, ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଲାଳସାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଜୀବ ଚାହେଁ, ପ୍ରଥମେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ତାକୁ, ହେଲେ ପରିଣାମରେ ଶେଷରେ ତାକୁ ଦୁଃଖ ହିଁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ବିଷୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଥମେ ସୁଖଦାୟୀ, ଶେଷରେ ଦୁଃଖଦାୟୀ ହୋଇଥାଏ।
କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ପାଇଁ ମଣିଷ ସାରା ଦିନ ଗଧ ପରି ଖଟୁଛି। ସାରା ଦିନ ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ମଥାରେ ମୁଣ୍ଡେଇ ଚାଲିଛି। କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ପାଇଁ କେତେ ଚିନ୍ତା କେତେ କଷ୍ଟ ଉଠାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏ ଜୀବକୁ। ବିଷୟ ସୁଖ କ୍ଷଣିକ ଓ ତୁଚ୍ଛ। ଧ୍ରୁବ ବିନାଶୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ବା ଭଜନାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ। ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆଡ଼କୁ ଯାଏ, ସୁରୁଚି ସେତେବେଳେ ବିଘ୍ନ କରିଥାଏ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମ ବାଟକୁ ଯିବା, ନ୍ୟାୟ ବାଟକୁ ଯିବା, ନୀତି ବାଟରେ ଯିବା, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ବହୁତ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ସୁରୁଚିର ଅଧୀନ, ସେ କାମାଧୀନ ମଧ୍ୟ। ଥରେ ଉତାନପାଦ ଓ ସୁରୁଚି ବସିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତମ ଉତାନପାଦଙ୍କ କୋଳରେ ବସିଛନ୍ତି। ରାଜ ସିଂହାସନରେ ବସିଛନ୍ତି ଉତାନପାଦ। କୋଳରେ ବସିଛନ୍ତି ଧ୍ରୁବ କ୍ଷମା କରିବେ, କୋଳରେ ବସିଛନ୍ତି ଉତ୍ତମ। ଧ୍ରୁବ ଦେଖିଦେଲେ ପିତାଙ୍କ କୋଳରେ ଉତ୍ତମ ବସିଛି। ଛୋଟିଆ ବାଳକ, ପିତାଙ୍କ କୋଳରେ ବସିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ। କୁନି କୁନି ପାଦ ଦିଟା ବଢ଼ିଗଲା ପିତାଙ୍କ ସିଂହାସନ ପାଖକୁ। ସିଂହାସନ ପାଖରେ ବସିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପିତାଙ୍କ କୋଳରେ ବସିବା ପାଇଁ ଯାଏ, ସୁରୁଚି ଧ୍ରୁବକୁ ଘୋଷାରି ଆଣିଲେ ପିତାଙ୍କ କୋଳରୁ। ବାଳକ ବାଳକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱରୂପ, ତାକୁ କେବେ ଅପମାନିତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ବଡ଼ ବଡ଼ ମହାତ୍ମା ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କ ମନକୁ ଯାହା ଆସେ ତାହା କରନ୍ତି। ମନ କର୍ମ ବଚନରେ ଏକା ହେଲେ ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତି ପାଇପାରିବ। ଏପରି ଭକ୍ତି ତୁମକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ। ବାଳକ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ତାକୁ କପଟ ଶିଖାଅ ନାହିଁ। ପିଲାବେଳୁ ତା ଉପରେ ଭଲ ସଂସ୍କାର ପକାଅ। ତାକୁ ଅନୁଶିକ୍ଷିତ କଥା କୁହ ନାହିଁ। ଉତାନପାଦ ଧ୍ରୁବକୁ ନିଜ କୋଳକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସୁରୁଚି ସେ କଥା କଲେ ନାହିଁ। ସୁରୁଚି ଉତ୍ତମକୁ ଧ୍ରୁବକୁ ଘୋଷାରି ଆଣିଲେ ପିତାଙ୍କ କୋଳରୁ। ଜୀବ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଭଜନାନନ୍ଦ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ସୁରୁଚି ବାଧା ଦେଇଥାଏ। ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ମନ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭଜନ ବେଳେ ମନ ବିଷୟ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲେ, ଜାଣିବ ସୁରୁଚି ଆସିଯାଇଛି ତୁମ ମନ ମଧ୍ୟରେ। ରାଜା ଧ୍ରୁବକୁ କୋଳକୁ ବସାନ୍ତୁ, ଏକଥା ସୁରୁଚି ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବାତ୍ମା, ଧ୍ରୁବ ହେଉଛି ଭଜନାନନ୍ଦ। ଜୀବାତ୍ମାକୁ ଭଜନାନନ୍ଦ ମିଳିଲେ ସେ ବାସନାଧୀନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସୁରୁଚି ବାଧା ଦେଲେ। ରାଜା ରାଣୀର ଅଧୀନ ହେଲେ। ସେ କାମାନ୍ଧ ଥିଲେ। ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ମୁଁ ଧ୍ରୁବକୁ କୋଳରେ ବସାଇଲେ ରାଣୀ ଖରାପ ଭାବିବେ। ଏଇଠିକି ଭୁଲ। ଜଣେ ରାଜା ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦେଖିବାର ମନ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଦୁଇଟି ପତ୍ନୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ପୁତ୍ର ଦୁଇ ଜଣକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦେଖିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଯେ ନାରୀର ଅଧୀନରେ ରହେ, ନାରୀର କଥାରେ ଉଠ ବସ ହୁଏ, ସିଏ କାମାନ୍ଧ ହୋଇଯାଏ। ନାରୀର ବଶରେ ସେ ରହିଯାଏ। ଯେଉଁଦିନ ପୁରୁଷ ନାରୀର ବଶରେ ରହିଯିବ, ସେଦିନ ତାକୁ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସିବ। ରାଣୀ ପତ୍ନୀ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ, ସିଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱରୂପା। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କଥା ନାରାୟଣ ହିଁ ମାନନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନୀତିରେ ଅନୀତିରେ ନୁହେଁ। ଯାହାଟା ସତ୍ୟ, ଯାହାଟା ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ, ତାକୁ ହିଁ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ରାଜା ଉତାନପାଦ ସାନ ରାଣୀ ସୁରୁଚିଙ୍କ କଥାରେ ଉଠ ବସ ହେଉଛନ୍ତି। ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଧ୍ରୁବ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଉତ୍ତମ ବସିଛନ୍ତି ରାଜସିଂହାସନ କୋଳରେ, ପିତାଙ୍କ କୋଳରେ। ଛୋଟିଆ ବାଳକ ଧ୍ରୁବ ଯେତେବେଳେ ଗଲା ବସିବା ପାଇଁ, ସୁରୁଚି ତାକୁ ବାଧା ଦେଇଛନ୍ତି। ଘୋଷାଡ଼ି ଆଣିଛନ୍ତି ପିତାଙ୍କ କୋଳରୁ, ଧିକାର କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସୁରୁଚି କେବେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରର ସମକକ୍ଷ ଆଉ କିଏ ହଉ ବୋଲି।
प्रत्येक जीव क्षेत्र में यहाँ घटी थाए जे सुरुचि ही रुचि चलिले रुचि ही विषयवासन आड़ को नहीं थाए। धर्मनीति न्याय रे चलिबा व्यक्ति बहुत कष्ट भोग करि थाए। राजा ध्रुव को कूल को नेले नाही, मुह बुड़ी बसिले। ध्रुवर बड़ आशा थिला पितांक कूल बसवाको। से जेतेबेले हाथ बढ़ाइला कूल बसवाको सेतेबेले सुरुचि कहिला, ध्रुव एठारु चली जा। राजांग कूल बसबार योग्यता तोर नाही। तू सुनीतिर पुत्र, तू राजांग कूल बसी पारिबु नाही। ध्रुव कहला, माँ मु कौन पितांकर पुत्र नुह? सुरुचि कहिला, तो माँ राणी नुह, से दासी। मु राणी। दासी पुत्र केबे राजांग कूल बसी पारिबो नाही। राजांग कूल बसवाकू हेले मो गर्भरे जन्म हेबाकू हेबो। तू जंगल को जा तपस्या करिबू, ईश्वर को आराधना करिबू, मो कोଳରେ जन्म हेबा पाई ईश्वर को वर मागिबू। आउ जो दिन तू मो कोळरू जन्म नबू, मो गर्भरू जन्म नबू, से दिन राजांग कोଳରେ बसिबार अधिकार पाइबू। सुरुचि कथा शुणी ध्रुव कांदी कांदी माता सुनीति पाखक फेरी गले। सुनीति पचारे, बाबा रे धन रे, ध्रुव तोर कौन है, कहीं कांदुछु, कौन है तोर? ध्रुव किछि कहिला नहीं। जार माता सुनीति तार पुत्र सुशील। परिवार रे केतेक लोक को पुण्य एकाठी हेले उदार पुत्र जन्म हुए। ध्रुव चिंता कले, मु जदि मो माँ को सब कथा कहबी ताहले मो माँ मो पिता को निंदा करिबे, तांकरे पाप हेबो। किंतु जने दासी आसी सब कथा कहीगले जे शुणीगले। सुनीति सब कथा शुणा पर सुनीति चिंता कले, मु तो सुरुचिर किछि क्षति करी नाही, से कहीं मो पुओ को एपरी कथा कहला। से तो कहीदेला, किंतु मु जदि ता विरुद्ध रे किछि कहे ताहाले मो पुओ उपरे से प्रभाव पड़िबो, भविष्यत रे अनर्थ हेबो। विमाता सीए मो पुत्रर प्रभाव देखिबो। सेतिबाई से किछि कहले नहीं। जार स्वामी सुरुचि कथारे उठु बस होउछंती, ए सुनीति जदि किछि विपरीत कथा कहंती तेबे राजा केबे शुणिबे नहीं। सुनीति दुख कले, से चिंता कले, मो पुओ को संपत्ति मिली न पारे किंतु भल संस्कार तो मिलिबो, पुओ को उत्तम शिक्षा तो मिलिबो। यदि प्रत्येक परिवार रे प्रत्येक माता पिता एक कथा ही भावती, पिला को उचित संस्कार दियंती, उचित शिक्षा दियंती, धन नुह मन ही दियंती, ते निश्चिंत से परिवार सुख और शांति रे गति करिवो। सुनीति कहले, ध्रुव तो विमाता सुरुचि किछि खराब कथा कही नहीं। से केबे क्यों उपदेश देछि, मु मध्य तोते सेही उपदेश दउछि। मनुष्य को मागी किछि लाभ नहीं। मनुष्य को मागिले सेतिकी ही मिलिबो, जेतिकी मागिबो सेतिकी ही ताठर कम मिलिबो। किंतु भगवान को मागिले से तो आवश्यकता ठारू अधिक यथेष्ट अधिक देबे। आमे केबे भगवान को मागो नहु, आमे केबे भगवान को चिंता करो नहु, आमे केबे भगवान को विश्वास करो नहु। आमे केवल निज बाहुबल को विश्वास करो, निज मनोबल को विश्वास करो, निज कर्मबल को विश्वास करो। किंतु कर्म करो, कर्म करने को मना नहीं। अर्थ रोजगार करो, अर्थ रोजगार करने को मना नहीं, किंतु अर्थ कोटी विनियोग कर चिंता करवा उचित। सत मार्ग रे विनियोग करुच कि असत मार्ग रे विनियोग कर भाव दरकार। यदि सत मार्ग रे विनियोग करुच तो ईश्वर कृपार ही विनियोग कर। जदि असत मार्ग रे विनियोग कर तेज निज इच्छा नहीं तुम विनियोग कर, जहाँ भयावह परिवर्तन। भगवान ध्रुव सुनीति कहउछंती ध्रुव को, भगवान तोते कृपा करिवे, तोते प्रेम करिवे, तोते कोल को नेबे। अरे जा, पितांक कोଳରେ न बसिले नहीं, परम पितांक कोଳରେ तू बसिबू। जीवंकर पिता परमात्मा। सुनीति कहले, मु तोते नारायण को समर्पण करदेली। जो पिता तोर मुह चाहिए इच्छा करी नाहंती,
ସେ ଘରେ ତୋର ପଡ଼ି ରହିବା ଅନିରର୍ଥକ। ଏ ଘରେ ତୁ ରହିଲେ ତୋ ବିମାତାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବ। ତୁ ଦୁଃଖ କରନା। ତୋ ବିମାତା ତୋତେ ବଣକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯାହା କହିଛି ଠିକ୍ କହିଛି। ବଣକୁ ଗଲେ ତୋର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ତୁ ଯଦି ଉତ୍ତମ ପରି ରାଜସିଂହାସନରେ ଉପରେ ବସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ ତାହେଲେ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ କର୍ମକୁ ଯା। ସୁନୀତି ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ବୁଝାଇ ଦେଲେ, ପୁଅରେ, ଏ ପିତାଙ୍କ କୋଳରେ ବସିବା ପାଇଁ ଯଦି ସୁରୁଚି ବାଧା ଦେଉଛି, ତେବେ ପରମ ପିତାଙ୍କ କୋଳରେ ବସିବା ପାଇଁ ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନ ତ ଆସିବ। ହେ ପରମ ପିତାଙ୍କ କୋଳରେ ବସିଗଲେ ଏ ସଂସାରର ସମସ୍ତ ପିତାଙ୍କ କୋଳରେ ତୋତେ ବସିବାର ଅଧିକାର ମିଳିଯିବ। ଏ ହେଉଛି ମା, ଯେ ପୁତ୍ରକୁ ଉତ୍ତମ ପଥ ଦେଖାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ଘରେ ଝଗଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ମୋ ପୁଅର ଅଧିକାର କାହିଁକି ନାହିଁ, ଅନେକ ପରିବାରରେ ଘଟିଛି। ସଉତୁଣୀର ପୁଅ ପିତାଙ୍କ କଥା ମାନିବ, ପିତାଙ୍କ କୋଳରେ ବସିବ, ମୋ ପୁଅ ବସିବ ନାହିଁ। ମୁଁ କ'ଣ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି କେଉଁଠି, ମୋତେ କ'ଣ କିଏ ନେଇ ଆସିଥିଲେ, ନା ମୁଁ ବଳେ ବସିଥିଲି? ଏହିପରି ଭାବରେ ଝଗଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ, କନ୍ଦଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ସଂସାର ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସୁନୀତି ଯେଉଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇଛନ୍ତି ଧ୍ରୁବକୁ ଭଲ ବାଟକୁ ନେବା ପାଇଁ, ଆଉ ଧ୍ରୁବକୁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମ ଦେବା ପାଇଁ, ଈଶ୍ୱର ଶକ୍ତିରେ ଧର୍ମରେ ନେବା ପାଇଁ, ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାତା ସେହି କଥା ହିଁ ଭାବନ୍ତି, କାରଣ ମାତା ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ସନ୍ତାନର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିତାମାତା ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ପଠନ କରିବା ପାଇଁ ପୁତ୍ରକୁ କୁହନ୍ତି, ଧର୍ମରେ ଯିବା ପାଇଁ ପୁତ୍ରକୁ କୁହନ୍ତି, ଦାନ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ, ନୀତିରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସଂସାରରେ ଏତେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ହେ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ପିତାଙ୍କ କୋଳରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଧ୍ରୁବ। କିଏ ବା ନ ଚାହେଁ ପିତାଙ୍କ କୋଳରେ ବସିବା ପାଇଁ? ପିତାଙ୍କ କୋଳରେ ବସିଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ମାତାଙ୍କ କୋଳରେ ବସିଲେ ଆନନ୍ଦ ସଦାଚାରୀ ପରମାନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଉଭୟ ପିତାମାତାଙ୍କ କୋଳରେ ବସିବା ସନ୍ତାନର ଅଧିକାର ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାତା ପିତା ପିତାଙ୍କୁ ନିଜ କୋଳରେ ବସାଇ ବୁଝେଇବାର ଅଛି। ପିତାମାତାଙ୍କ କୋଳଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗା ଏ ସଂସାରରେ କେଉଁଠି ନାହିଁ। ଆଜି ରାଜସିଂହାସନରେ ବସିଛନ୍ତି ଉତ୍ତମ, ପିତାଙ୍କ କୋଳରେ ଉତ୍ତାନପାଦ ପିତାଙ୍କ କୋଳରେ ବସିଛନ୍ତି ଉତ୍ତମ। ଧ୍ରୁବ ଚାହିଁଲା ପିତାଙ୍କ କୋଳରେ ବସିବା ପାଇଁ, କିଛି ସୁରୁଚି ବାଧା ଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ଜୀବ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯାଏ, ଧର୍ମକୁ ଯାଏ, ଧର୍ମପଥରେ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଅନେକ ଲୋକ ଟାହିଟାପରା କରନ୍ତି। ଯଦି କିଏ ଭାଗବତ ପଢ଼ିଲା କି ଗୀତା ପାଠ କଲା, ଅନେକ ଲୋକ କହନ୍ତି ସିଏ କ'ଣ ବାବାଜୀ ହେଇଯିବ କି? ଯିଏ ତିଳକ ଲଗେଇଲା, ଯିଏ ମାଳ ପରିଧାନ କଲା, ଅନେକ ଲୋକ ଟାହିଟାପରା କରନ୍ତି। ଟାହିଟାପରା ହିଁ କରିବେ, କାରଣ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସୁରୁଚି। ଜୀବନରେ ଅନେକ ସୁରୁଚି ଆସିବେ ଆଉ ସୁନୀତି ଆସିବେ। ତୁମକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତୁମେ ସୁରୁଚିରେ ଚାଲିବ ନା ସୁନୀତିରେ ଚାଲିବ। ଯଦି ସୁରୁଚିରେ ଚାଲିବ ତାହେଲେ ଉତ୍ତମ ପରି ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯଦି ସୁନୀତିରେ ଚାଲିବ ତେବେ ଧ୍ରୁବ ପରି ସତ୍ୟ ସନାତନ ପୁତ୍ରକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେଣୁ ଇଚ୍ଛା ତୁମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? କାରଣ ମନ ତୁମର, ହୃଦୟ ତୁମର, ଇଚ୍ଛା ହିଁ ତୁମର। ତୁମେ ତାକୁ କେଉଁ ବାଟରେ ପରିଚାଳିତ କଲେ କ'ଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ତାହା ହିଁ ତୁମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆମେ କହୁ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଏମିତି କରିଦେଲେ, ଭଗବାନ ଆମକୁ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କେବେ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ନିଜ ସନ୍ତାନକୁ କେବେ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ସୁଖ ହିଁ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ କର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଆଉ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ସୁକର୍ମ କରିବା ତେବେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ଯଦି ଦୁକର୍ମ କରିବା ତେବେ ଅଶାନ୍ତିରେ ରହିବା। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ମନ ମଧ୍ୟରୁ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ନ ହଟେଇଛେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତି କେବେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଶାନ୍ତି ଆସିବାକୁ ହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଏଇ 6ଟା ରୂପକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, 6ଟା ରୋଗକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟକୁ ବାହାର କରିଲେ ହିଁ ଶାନ୍ତିର ଜାଗା ଆସିବ। ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସରେ ପାଣି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକି ଅଛି, ଯଦି ତାହା ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୀର ପୂରେଇବା ତେବେ କ୍ଷୀର ପଶିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପାଣିକୁ ଢାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ,
ଯେତିକି ପାଣି ଢାଳିବା ସେତିକି କ୍ଷୀର ତା ଦେହରେ ପଶିବ। ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣି ଢାଳିଦେବା ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗିଲାସରେ ହିଁ କ୍ଷୀର ପଶିବ। ତେଣୁ ମନ ମଧ୍ୟରେ, ଆମ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ, ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ଏହି କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ 6ଟି ରିପୁ ରହିଛନ୍ତି ନା, ସତ୍ୟ ସନାତନ କେବେ ଏ ଶରୀରକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଏ 6ଟା ରିପୁକୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଆମେ ଶାନ୍ତିକି ହିଁ ପ୍ରବେଶ କରାଇପାରିବା। ତେବେ ଶ୍ରୋତ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ଉତ୍ତମ ବସିଛନ୍ତି ପିତାଙ୍କ କୋଳରେ, ରାଜସିଂହାସନରେ, ରାଜ ଉଆସରେ ବସି ରହୁଛନ୍ତି। ଧ୍ରୁବ ରହୁଛନ୍ତି ଏକ କୁଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟରେ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ, ଯେଉଁଠି ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ନୀତିର ବାତାବରଣ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଧର୍ମ ଅଛି। ଆଜି ମାତାଙ୍କର ଉପଦେଶ କ୍ରମେ ଧ୍ରୁବ ବାହାରିଛନ୍ତି ବନକୁ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ କୋଳରେ ବସିବା ପାଇଁ। ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ଧ୍ରୁବଙ୍କୁ ପରମାତ୍ମା ମିଳୁଛନ୍ତି ନା ପୁଣି ସେହି ଅଶାନ୍ତି ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ନା କିଏ ବାଧା ଦେଉଛି? ଆସନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲିପ୍ରେ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ବାଣୀକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ କଥା ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ବାଣୀକୁ ଏଠୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଟିକେ ନାମ ନେବା ଏବଂ ଆଜିର ବାଣୀକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା। ସର୍ବେ ବୋଲନ୍ତୁ ହରି ହରି, ହରି କରିବେ ଭବୁ ପାରି। ହରି ଯେ ମଳୟ ପବନ, କାଷ୍ଠକୁ କରନ୍ତି ଚନ୍ଦନ। बोलिए भागवत भगवान की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओं शान्तिः, ओं शान्तिः, ओं शान्तिः।